पिला माने तुम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकंड ईयर तो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला जो मानकर हिस्ट्री अछि तो पिला माने हिस्ट्री पिला माने तमनक पई गोटे VST नि आछि तो VST रे तो आज हमें को निजो को निजे हमें को ना परीक्षा करबा बुझेला तमनक पई आज मोटे परीक्षा करियो काहे कि ना जदि तमे आज तो परीक्षा न करो तले परीक्षा हले हैरान हे जो बुझेला तो आज हमें को ना परीक्षा आज हमें परीक्षा करबा काली कौन ना आमे एग्जाम दबा को बुझेला तो सेही भली आमे करबा तो देखिबा 21 मार्क रो तो निजको टेस्ट करबा बहुत गुरुत्वपूर्ण जो माने मूलरू पढ़ी न तो माने खाली मैराथन क्लास देखिनियो पिला माने आ जदी MCQ किछि अछि तो MCQ मध्ये देखिनियो 2 मार्क पर आगे पके दियो बुझेला तो चल आमे स्टार्ट करबा ते समय 3 घंटा रो फुल मार्क केते ना 80 बुझेला तो निजको आमे परीक्षा करबा कोन देला अलाहाबाद प्रशस्तिर लेखक किए अलाहाबाद प्रशस्तिर लेखक किए बराहमीर बाणभट्ट हरिसेन कालिदास किए ना हरिसेन किए ना अलाहाबाद प्रशस्तिर लेखक होउचंती हरिसेन नेक्स्ट जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर किए प्रथम जैन धर्मर प्रथम तीर्थ किए महावीर पार्श्वनाथ ऋषभनाथ आरिस्टोनेमी किए पिला माने ना ऋषभनाथ नेक्स्ट सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान एवं सम्यक कर्म को जैन धर्म रे कौन कहा जाए त्रिसत्य त्रिरत्न त्रिशपथ त्रिधाम कौन कहा जाए पिला माने ना त्रिरत्न नेक्स्ट अशोक समय रे भू राजस्व संग्राहक को कौन कहा जाउतला ब्रजभूमिक युक्त प्रादेशिक राजुक कौन पिला माने ना युक्त कौन ना अशोक समय रे भू राजस्व संग्राहक को कौन ना युक्त कहा जाउतला नेक्स्ट गुप्त युगरे निर्मित बुद्धंकर विशाल ताम्र मूर्ति केउठारु आविष्कृत होइतिला सारनाथ अजंता अहिछत्र सुल्तान गंज कौन हम पिला माने ना हेजबो सुल्तान गंज नेक्स्ट कर्णाटक श्रवण बेलगोला ठारे अवस्थित गोमेतेश्वर नामक बाहुबली मूर्तिर निर्माता के चंद्रगुप्त मौर्य महापद्मनंद चोड़गंगदेव गंगाराज रचमल कौन हम पिला माने ना गंगाराज रचमल नेक्स्ट दिल्ली रे केउ सुल्तान को खलीफा पुरस्कृत करथिले इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक आलउद्दीन खिलिज मोहम्मद बिन तुगलक कौन हम ना हेजबो तमरो कौन ना इल्तुतमिश नेक्स्ट कौन देला दिल्ली ठारे दिन पान्नाहा नामक एक प्रासाद किए निर्माण करथिले हुमायून शेरशाह जहांगीर शाहजहां कौन हम पिला माने ना तमर हेजबो कौन ना हुमायून के ना हुमायून नेक्स्ट आलबेरुणी केउ आक्रमणकारी सह भारत को आसीथिले आलबेरुणी मोहम्मद घोरी महमूद बाबर तैमूर लंग कौन हम पिला माने ना हेजबो तमरो कौन ना तमरो हेजबो महमूद कौन ना महमूद नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान इल्तुतमिश मृत्यु पर केउ महिला दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले रेजिया पद्मावती चांदबीबी दुर्गावती कौन हम ना रेजिया कौन ना रेजिया नेक्स्ट गुरु नानक काहाकू तांकर उत्तराधिकारी भाबरे बाछिथिले अंगद अर्जुन गोविंद सिंह तेग बहादुर काहाकू बाछिथिले पिला माने ना अंगद काहाकू ना अंगद को बाछिथिले नेक्स्ट बक्सी जगबंधु केउ मानकर नेता थिले सिपाही मानकर पाइक मानकर सन्यासी मानकर कंध मानकर कहार थिले पिला माने ना पाइक मानकर बक्सी जगबंधु नेता थिले नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यास्त नियम केउ भू राजस्व नीति सहित संपृक्त रयतवारी व्यवस्था महालवारी व्यवस्था चिरस्थायी बंदोबस्त पंचवर्षीय बंदोबस्त कौन हम ना चिरस्थायी बंदोबस्त कौन ना चिरस्थायी बंदोबस्त नेक्स्ट
କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କଣ ହବ ନା ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। କଣ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ନେକ୍ସଟ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନାନା ସାହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। କଣ ହବ ନା ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ? କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ। କଣ ହବ ନା ବମ୍ବେ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସହରଟି ହରପ୍ପାକାଳୀନ ସହର ଅଟେ? ବୈଶାଳୀ, ରାଜଗୃହ, କୌଶାମ୍ବୀ, ରାକ୍ଷୀଗଡି। କଣ ହବ ନା ହବ ରାକ୍ଷୀଗଡି। କଣ ନା ରାକ୍ଷୀଗଡି। ନେକ୍ସଟ କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ? S.N. ମୁଖାର୍ଜୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସରଦାର ପଟେଲ। କଣ ହବ ନା S.N. ମୁଖାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍କଳର ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କଣ ହବ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ରମାଦେବୀ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିନୋବା ଭାବେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କଣ ହବ ନା ବିନୋବା ଭାବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେ ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରାଗଲା? 1976, 1984, 1988, 1990। କେତେ ନା 1976 ମସିହାରେ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ଗ୍ରୁପ ବି 14 ମାର୍କସର 2 ମାର୍କିଆ 7ଟା କରିବେ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଇର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦବା। ମହାବୀରଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା? ନା ଅହିଂସା ଥିଲା, ସତ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ 4ଟି କଣ ନା ଉପଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାବୀର ଶେଷ ବ୍ରତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚବ୍ରତକୁ ଗୃହୀମାନେ ପାଳନ କଲେ ପଞ୍ଚ ଅନୁବ୍ରତ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପାଳନ କଲେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ଗୃହୀମାନେ ପାଳନ ପଞ୍ଚ ଅନୁବ୍ରତ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପାଳନ କଲେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲା? ନା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ତେଣୁ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ପାଲକପ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତ୍ୟାୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଶ୍ଵ ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ କଣ ନା ଶାଳିହୋତ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସେ ସମୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପାତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରକ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଥିଲା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅହିଂସା ଓ କରୁଣା ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଣ ନା ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁର୍କାନ ଇ ଚିହଲଗାନି କଣ? ତୁର୍କାନ ଇ ଚିହଲଗାନି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ହେବା ପରେ ଇଲତୁତ୍ମିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 40 ଜଣ ସୁଯୋଗ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ 40 ବାହିନୀ ବା ତୁର୍କାନ ଇ ଚିହଲଗାନି ନାମରେ କଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଲେ
ତୁମିସ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି 40 ବାହିନୀ ଭିତରେ ତୁର୍କ, ଆଫଗାନୀ, ଭାରତୀୟ ଓ ଆବିସିନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମନସବାଦୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି? ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ତଥା ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ମନସବାଦରମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଧର୍ମରୁ ଚୟନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳର ଏକ ଦୃଢ ସ୍ତମ୍ଭ ମନସବାଦର ତୁର୍କ, ଆରବ, ଆଫଗାନ, ରୁଷିଆ, ରାଜପୁତ, ମରହଟ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେବା ବଦଳରେ ନଗଦୀ ବା ମୁଦ୍ରା, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଜାଗିର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର ଖଜଣା ଆଦାୟ ଓ ଉପରିଭୋଗର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କଣ ନା ତଳେ ଥିଲା। ସାରିଆତ କଣ? ସାରିଆତ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ସାରିଆତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଲତାନମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜିଜିଆ କର ଦେଉଥିଲେ। ସାରିଆତ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଲତାନ 5ଟି ଉତ୍ସର ଆୟ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଣ ନା ଉସର, ଖାରାଜ, ଖାମ, ଜାକତ ଏବଂ ଜିଜିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଆଲବେରୁଣୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଥିଲା? ଆଲବେରୁଣୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିକୁ ନେଇ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ 4 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା: ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାୟୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବୈଶ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମାଜରେ ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବାକାରୀ ଜାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜାତିର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାନାଦି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଲବୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କଣ ଅନ୍ତ୍ୟଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶୂଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ହୀନ ଥିଲା। ଆଲବେରୁଣୀ ଏହି ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ଦେଇଛି ନା ଡେଲହାଉସଙ୍କ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର। ଡେଲହାଉସଙ୍କ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର କଣ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଡାକ ବିଭାଗର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥିଲେ। 1854 ମସିହାରେ ନୂତନ ଡାକଘର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ସହର ତଥା ଗ୍ରାମରେ ଡାକଘରମାନେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଡାକ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠି ଉପରେ 2 ପଇସାର କଣ ନା ଟିକେଟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ପଇସାରେ ଭାରତ ସାରା ଚିଠି ଅନାୟାସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏହା ଅର୍ଥ ଆଗମନରେ ପଥ ସୁଗମ କରି ଦେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିଏ? ନା 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବିଦ୍ରୋହରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରସାରଥୀ ଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସେ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ପୋଷପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡେଲହାଉସି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା କଣ? ଚୌରୀ ଚୌରା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ କଣ ନା
3000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଣ ନା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା ପୋଲିସ ଏହା ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟତୀତ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ କଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମାନସରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ସମାଜ ଏକଦା ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାଟି 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଣ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସରୁ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମାଜ ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଶେଷରେ ଏହା କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 1930 ମସିହାରେ ସମାଜ ଏକ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମାଜ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ପତ୍ରିକା ଏହାର ଜନପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରଖିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା, ଲଟେରୀ କମିଟି କେବେ କେଉଁଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ଲଟେରୀ କମିଟି 1817 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କଲିକତାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କାକୁ ସହରର ଉନ୍ନତିରେ ଲଗାଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସହରର ଏକ ନୂତନ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କାଯାଇ ଲଟେରୀ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରାଯାଇ ଭାରତୀୟ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ନଦୀରୁ ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲଟେରୀ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା 2 ମାର୍କିଆ ସଇଲା। ତ 3 ମାର୍କିଆ ଦେଖ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି, ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ନେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ କୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଧର୍ମମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆକବର କାହିଁକି ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନି ଯୁଗର ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା। ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ କଣ। ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ କଣ। 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ବା ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭାର ଗଠନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ହେଲା କଣ ନା 3 ମାର୍କିଆ। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ। ସୁଫିବାଦର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ଫଳାଫଳ। 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବା। ତ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ହେଇ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କଣ ନା ଫଳାଫଳ। ତାପରେ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ।
एमती स्क्रीनशॉट मार नहीं जे पिला माने एकाथरे। तो ये थिला तमरो कोन ना 3 मार्किया क्वेश्चन। तो पिला माने वीडियो टी भल लागितले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो। रहउची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।